Hello students, I hope you all are fine. Let's talk about today. So today we are discussing about FY BCom semester 1 and the subject is Entrepreneurship 1. And today we are learning about the chapter Emergence of Entrepreneur Class. I again repeat, chapter number 2, Emergence of Entrepreneur Class. Okay, so now let's go on to the question, and the question is, give the reason for the insufficient development of entrepreneur class in India. I again repeat the question. The question is, give the reason for insufficient development of entrepreneur class in India. So let's go on to the answer. Causes for insufficient development of entrepreneur class in India. The first point is non-materialistic approach. I again repeat, point number first, non-materialistic approach, જેનું ગુજરાતી થાય છે અભૌતિક અવાદિક અભિગમ. Okay, in this point, in our country, from the very beginning, human nature was non-materialistic. People in our country have always given more importance to religion. આપણા જે દેશના લોકો છે તે ધર્મને ખૂબ જ વધારે મહત્વ આપે છે. Philosophy and art in comparison to wealth, properties and economic activities, so that there has been lack of education, science, research and entrepreneurship in our country. So that is the main reason. Thus, this non-materialistic approach has proved obstructive in emergence and development of entrepreneur class in India. Philosophy and art. ઘણીવાર એવું બને છે, ફિલોસોફી એન્ડ આર્ટ ઇન કમ્પેરિઝન, તુલનાત્મકતા, જેના દ્વારા શું થાય છે, ધર્મ વચ્ચે વિવાદ ઊભો થાય, કાર્ય વચ્ચે વિવાદ ઊભો થાય છે. અમુકની સંપત્તિ ઓછી, અમુકની સંપત્તિ વધારે, આ રીતે તુલનાત્મકતા દ્વારા ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. The people have to think practically instead of theoretically. That is definitely true. Theoretically, જે આર્ટિફિશિયલ થિંકિંગ, જે ફિલોસોફીઝ ઉપર જે પીપલ્સ છે, લોકો છે, જે થિયરીઝ ઉપર ચાલે છે, એની જગ્યાએ પ્રેક્ટિકાલિટી, they have to do some practical experience so that they have a materialistic approach and they will get big experience of that possessions. Now next is social evils, સામાજિક દૂષણો. In this point, social traditions of our country are full of evils, and for an instance, our society has remained traditional from the very beginning. People are giving more importance to the destiny than to efforts. Yes, that is definitely right. સામાજિક દૂષણ શું છે? લોકો આત્મનિર્ભર થવાની બદલે ધાર્મિક બાબતો જે છે, જેને કહેવાય ડેસ્ટિની, નસીબ પર આધાર રાખીને બેસે છે અને એવું વિચારે છે કે મને કોઈ પણ જે છે સારું ફળ મળશે અથવા તો સારું કાર્ય મળશે. બટ ધ થિંક ઇઝ, Indian man is surrounded by social evils like family traditions, પરંપરાગતતા, ignorance, ઉપેક્ષા, sustains, ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખે છે, approach to occupation, વ્યવસાય લક્ષી, keeping in mind only
લીવલીહુડ જે ટ્રેડિશનલ થિંકિંગ એને મળેલ હોય છે તેના આધાર પર તે વ્યક્તિ નિર્ભર રહે છે. બટ વી હેવ ટુ રિમૂવ ધ સોશિયલ લેવલ્સ એન્ડ વી હેવ ટુ થિંકિંગ ઇન અ મોડર્ન પાર્ટ. Modern part, that is not we have to cross the traditionality, but we have to maintain the tradition with the modern thinking. That is very important part. Next one is number 3, hereditary working system. Hereditary working system જેનો મીનિંગ થાય છે વારસાગત ધંધાકીય પ્રથા. વારસાગત ધંધાકીય પ્રથા, hereditary working system. In this point, opportunity to work according to interest plays a very important role in the development of a man. But in our country, hereditary working system is an obstruction in the choice of work according to interest and eligibility. યસ, ગુજરાતીમાં તેને સમજીએ તો એવું થાય છે કે ઘણી ફેમિલી હજી એવી છે જે પોતાની હેરિડિટરી વર્કિંગ સિસ્ટમને મેન્ટેન રાખે છે. યસ, વારસાગત ધંધાકીય પ્રથા. there are no any we could say obstructive factor, but sometimes it will stop the eligibility and interest for the better development. યસ, ઘણી વાર એવું થાય છે ઘણા એન્ટરપ્રિન્યોર એટલે કે ઉદ્યોગ સાહસિક પોતાના ધંધાને વિકસાવવા માટે થઈને કોઈ પણ નવા ધંધાનું કે અથવા તો એ પ્રકારનું આયોજન કરે જેના દ્વારા તે પોતાના ધંધાને એક મોડર્ન ફિલ્ડની અંદર જે છે એસ્ટાબ્લિશ કરે છે અને તે ડેવલપમેન્ટ કરવા માગે છે. બટ એને ક્યાંક ને ક્યાંક હેરિડિટરી વર્કિંગ સિસ્ટમ એટલે કે વારસાગત જેને કહેવાય વારસાગત ધંધાકીય પ્રથા છે જે રોકે છે. ઘણીવાર સારી મશીનરી ઇમ્પોર્ટ કરીને આપણે ખૂબ જ સારી રીતે પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ, બટ આપણે એ સિસ્ટમ અપનાવતા નથી, ક્યાંક ને ક્યાંક એની અંદર ખામી છે. તો આ બધી વ્યવસ્થા જે છે બેટર ડેવલપમેન્ટ માટે એક અવરોધક પરિબળ બની રહે છે. તો જેને આપણે દૂર કરી શકીએ તો આ એક મેઇન કોઝિસ છે ફોર ધ ઇન્સફિશિયન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ એઝ વેલ ઓલ્સો એન્ટરપ્રિન્યોર ક્લાસ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 4, doubtful approach towards progress. Number 4, doubtful approach towards progress. સફળતા અંગે શંકાસ્પદ અભિગમ રાખવો, જેનો મીનિંગ થાય સફળતા અંગે શંકાસ્પદ અભિગમ રાખવો. In this point, people of our country are trapped in old traditions, and so they enjoy living in it, which is in fact obstructive for their development. આપણા દેશના જે લોકો છે આ ટ્રેપ્ડ ઇન ઓલ્ડ ટ્રેડિશન્સ, જૂની પરંપરાઓની અંદર સપડાઈ ગયા છે, સલવાઈ ગયા છે અને બંધાઈ ગયા છે, જેનું આપણે કહી શકીએ. સો દે એન્જોય લિવિંગ ઇન ઇટ વિચ ઇઝ ઇન ફેક્ટ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ, જે ખરેખર તેમના માટે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ એટલે કે અવરોધક છે, તેમ છતાં પણ તે એની અંદર ફસાઈ ગયેલા રહે છે, ટ્રેપ્ડ. બટ બીકોઝ ઓફ રિજિડ થિંકિંગ, જે જડ વિચારસરણી છે, whenever there is opportunity for the development, જ્યારે એ ધંધાદારી વ્યક્તિ સામે ઓપોર્ચ્યુનિટીની તક હોય છે, એક તક હોય છે જેના લીધે તે બેટર ડેવલપમેન્ટ કરી શકે, તે તકનો તે લાભ લઈ શકતો નથી. તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ જ છે કે પૂરતો વિકાસ મોડર્ન થિંકિંગ જે અત્યારના લેવલ પ્રમાણે હોવું જોઈએ તે જોવા મળતું નથી. અને ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી, જે તક છે એનો ફાયદો ઉઠાવવાની બદલે શું કરે છે, દેટ ઇઝ ઇન્વોલ્વિંગ એઝ દે લીવ એટ ઓલ ટ્રેડિશન એન્ડ એક્સેપ્ટિંગ ધેમ જોયફુલી. જેટલું મળે છે એમાં જે પોતાનો આનંદ જે છે એ માણી લે છે.
યસ, સો આ રીતે ડાઉટફુલ એપ્રોચ જે બિઝનેસ માટે હોય છે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક અવરોધક પરિબળ તરીકે નડતરરૂપ થાય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 5, સ્કેર્સિટી ઓફ કેપિટલ, મૂડીની અછત. આઈ અગેન રિપીટ પોઈન્ટ નંબર 5, scarcity of capital. In the modern age, capital is a fundamental requirement for a business. Yes, we all know. અત્યારના સમયગાળામાં કોઈ પણ ધંધાને તમે ડેવલપમેન્ટ કરવા માંગતા હોય, કોઈ પણ વ્યવસાય તમે શરૂ કરવા માંગતા હોય, the main factor needed is a capital. There are main 4 means of the production: land, capital, લેબર એન્ડ રો મટીરિયલ. ઉત્પાદનના મુખ્ય 4 સાધનો છે. આ 4 સાધનમાંથી કોઈ પણ એકની પણ અછત હોય તો તે તમે વ્યવસાય શરૂ નથી કરી શકતા. લેન્ડ જમીન, લેબર મજૂર, રો મટીરિયલ જે કાચો માલની જરૂરિયાત પડે તે, એન્ડ ધ મેન ફેક્ટર કેપિટલ મૂડી રોકાણ. યસ, સો ધીસ 4 આર ધ મેન ફેક્ટર ઓફ ધ પ્રોડક્શન. બટ because of a poverty, income of people in our country is very little. So the capital required for a business is not available. Moreover, people of India have the approach giving more importance to security than to enterprise. Yes, mentality. મેઇન થિંગ ઇઝ મેન્ટાલિટી. લોકોની મેન્ટાલિટી ખરેખર શું છે અને તે ખરેખર શું હોવી જોઈએ. વ્યવસાય અને ધંધામાં ઓછું રોકાણ છે તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે લોકો પાસે જે મૂડી રોકાણનો જે એપ્રોચ, જે અભિગમ હોવો જોઈએ તે તેને સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરવાનો છે. એટલે કે બેંકની અંદર સલામતીની જેમ રાખવા, પોસ્ટની અંદર રાખવા, એસઆઈપી તરીકે રાખવા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું, પ્લોટિંગ, પ્રોપર્ટી, આ બધી વસ્તુની અંદર વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માગે છે. કેમ કે તેઓ એવું ઈચ્છે છે કે ફ્યુચરની અંદર આ એક એઝ એ સિક્યોરિટી ફેક્ટર આપણી પાસે સેફલી આ વસ્તુ રહી શકે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ધંધાની અંદર આ વ્યક્તિ રોકાણ કરવામાં અચકાય છે, જેથી ધંધામાં મૂડી રોકાણનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું જોવા મળે છે. સો દેટ we could say the causes for insufficient development of entrepreneur class, there is scarcity of the capital. Next point, number 6, limited training facilities. I again repeat point number 6, limited training facilities. તાલીમની જે મર્યાદિત સુવિધા છે. In this point, entrepreneurs are not born. They have to be prepared. For this, training and inspirational force are required. ઉદ્યોગ સાહસિક જન્મતો નથી, તે તેની આવડત પ્રમાણે તે પ્રકારની જે ગુણ છે એ ડેવલપ કરે છે પોતાની અંદર. ફોર ધીસ, તેના માટે તેને તાલીમની, ઇન્સ્પિરેશનલ ફોર્સ, મોટિવેશન, પ્રેરણાની ખૂબ જ જરૂરિયાત પડે છે. બટ ધ ફેસિલિટીઝ ઓફ ધ ટ્રેનિંગ, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ એન્ડ એન્કરેજમેન્ટ આર સ્ટીલ વેરી લિમિટેડ કન્સર્નિંગ. ખરેખર નવા ઉદ્યોગ સાહસિકને કોઈ પણ નવા પ્રકારના ધંધા માટે અથવા તો કોઈ પણ મોડર્ન એજ બિઝનેસ ડેવલપ કરવા માટે ખરેખર જે ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીઝની નીડ હોય છે, ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીઝની જરૂરિયાત હોય છે. કેમ કે વ્યક્તિ કુશળ ત્યારે જ બની શકે છે જ્યારે તેને પોતાના ફિલ્ડ અથવા તો પોતાના વ્યવસાયનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય. યસ, બટ આ કેસમાં ઓનલી થિયોરેટિકલ નોલેજ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાલી થિયરી, જે ચોપડા કે પુસ્તકીય જ્ઞાન જેને આપણે કહીએ, તે લિમિટેડ નથી. દે હેવ નીડ અ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ. અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ માટે બેસ્ટ થિંગ ઇઝ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી. જો લિમિટેડ એટલે કે પૂરતા પ્રમાણમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી જો એમને પૂરી પાડવામાં આવે તો વ્યવસાયની અંદર એ સારું પરિણામ મેળવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. સો that is also reason the limited training facility.
behind the insufficient development. ત્યારબાદ point number 7, lack of technical education. I again repeat point number 7, lack of technical education. In this point, the preparation of entrepreneur class of any country depends on the arrangement of technical education method. The weakness of our education system is that here the general knowledge of various subjects is given, but there are no arrangement for any kind of technical education, or we could say occupational knowledge. Yes, development કઈ જગ્યાએ અટકે છે? Why we need technical education? તમને સંસ્થાઓમાંથી થિયોરેટિકલ નોલેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, બટ હાઉ ટુ વર્ક ઓન ટેકનિકલ એસ્પેક્ટ્સ, તેના ઉપર કાર્ય કઈ રીતે કરવું. મશીનરી રિલેટેડ છે, ટેકનિકલ ઓરિએન્ટેડ યુનિટ છે, તો તેને ઓપરેટ કઈ રીતે કરવું. યસ, વી નીડ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, વી નીડ પ્રોપર મેથડ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન. અહીંયા વાત થાય છે, કોઈ પણ વ્યવસાય તમે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો, વ્યવસાય વિશે પૂરી માહિતી છે, પણ વ્યવસાયની અંદર જે કાર્ય થવાનું છે ટેકનિકલ ઓરિએન્ટેડ હોય, મશીનરી ઓરિએન્ટેડ જેને કહી શકીએ આપણે, તો મશીનરી ઉપર વર્ક કરવા માટે કુશળ કામદારોની જરૂરિયાત છે. તો ખરેખર they are prepared to work on the machinery oriented units or not? That is very important factor, so that technical education are necessary for the all business unit. Next point, number 8, less attention towards industrial research. I again repeat point number 7, less attention towards industrial research. In this point, research, the mother of industrial field and entrepreneur class. સંશોધન, ધંધાકીય સંશોધન, કયા નવા પરિબળો જે છે એને આપણે લઈને ધંધાને વધારે ડેવલપમેન્ટ એટલે કે વિકાસની તરફ આગળ વધારી શકીએ છીએ. બટ industrial research institutes are not developed in our country. આપણા દેશની અંદર એવા રિસર્ચ સેન્ટર જે છે કે નવા નવા ધંધા ઉપર આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકીએ, તો એ રીતની જે સંસ્થા છે તેનો અભાવ જોવા મળે છે, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક એવા કોઈ પણ સારા એન્ટરપ્રેન્યોર છે જે આગળ નથી વધી શકતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક અવરોધ ઊભા થાય છે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. જો તમે ધંધાને ખરેખર એક આગળની દિશા તરફ વધારવા માગો છો, તો તમે એ ધંધાને રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ દ્વારા એક્સટેન્ડ કરો. રિસર્ચ દ્વારા શું થશે તો કે એવા રિસોર્સિસ છે જે ખરેખર આપણી પાસે અવેલેબલ છે, પરંતુ તે ઉપયોગમાં નથી લેવાયા, તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે ધંધાની કોસ્ટ નીચી લાવી શકશી અને તે ખૂબ જ એક ઉપયોગી વસ્તુ આપણી માટે સાબિત થશે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. નંબર 9, insufficient government facilities. In this point, the government of developing country should provide various types of facilities to the entrepreneur class in order to encourage them. Yes, main factor છે. We should need to encourage the entrepreneur for the better business, for the good business. But we have no some kinds of facility available in India by the government, so that there are insufficient government facilities. That is the main reason behind the insufficient development. Next is number 10, loose policy of administration. I again repeat
Point number 10, loose policy of administration. In any country, development of any field depends on the working capacity of its administration. વ્યવસાય કે ધંધાનો વિકાસ શેના ઉપર નિર્ભર છે? વર્કિંગ કેપેસિટી ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન, તેની વહીવટી નીતિ ઉપર. એડમિનિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ ઓફ અવર કન્ટ્રી ઇઝ વેરી લેઝી એન્ડ રિજિડ. આપણા દેશની જે વહીવટી નીતિ છે તે ખૂબ જ જડ છે, જેના કારણે ઇનએફિશિયન્સી, બિનકાર્યક્ષમતા, બ્યુરોક્રેસી, કરપ્શન, ભ્રષ્ટાચાર, ફેવરિટિઝમ, પક્ષપાત, ડિલે એન્ડ રિજિડિટી, જડતા of rules are the evils that have spread in its veins. શરીરની નસ જેવી રીતે હોય તેવી રીતે દેશની નસ નસમાં વ્યાપી ગયા છે આ દુર્ગુણો, જેના કારણે વહીવટી નીતિ છે એ તદ્દન બિનકાર્યક્ષમ થઈ ગઈ છે. એઝ એ રિઝલ્ટ, જેના કારણે શું થાય છે? ધ ટાસ્ક that should be finished in 3 days, જે કાર્ય છે 3 દિવસમાં પૂર્ણ થઈ જવું જોઈએ, is not completed even in 3 months. તે 3 મહિના સુધી પણ કાર્ય છે જે સંપૂર્ણ થતું નથી, જેના કારણે ન્યૂ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ, કોઈ પણ નવા ઉદ્યોગ સાહસિક હોય છે, હેવ ટુ ફેસ ટ્રબલ્સ, તેમણે સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. ઇન ગેટિંગ પરમિશન ફોર ધ પ્રોજેક્ટ, તેના પ્રોજેક્ટ માટે પરમિશન લેવા માટે થઈને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે અને તે વધારે સમય લઈ લે છે, જેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે વહીવટી નીતિ છે તે ખૂબ જ ઢીલા પ્રમાણમાં છે, એટલે કે there is a loose policy of the administration. Now go to the next point, point number 11, fears of rivals. Fears of rivals, હરીફ અંગેનો ડર. Entrepreneur have to start their business at a small scale, while large industries produce same goods with good quality, and because its production expense is less, they sell it at low price in the market. જેને ગુજરાતીમાં સમજીએ તો કોઈ પણ સારી એવી લાંબા વર્ષથી ચાલતી કોઈ પણ ભાગીદારી પેઢી અથવા તો કોઈ પણ ધંધાદારી પેઢી જે છે લાંબા સમયથી ઉત્પાદન કરે છે, તેથી તેને ઉત્પાદનના સાધનો છે જે ખૂબ જ વ્યાજબી ભાવે સારી ક્વોલિટીમાં કઈ જગ્યાએથી અવેલેબલ છે તેનું સંપૂર્ણ નોલેજ હોય છે, જેના કારણે ઓછી કોસ્ટમાં જાજુ સેલિંગ કરે છે અને પ્રોફિટ માર્જિન ઇન્ક્રીઝ કરે છે. યસ, આ બધી વસ્તુ જે છે નવા ઉદ્યોગ સાહસિકને ક્યાંક ને ક્યાંક નિરાશા પ્રવર્તે છે. ખરેખર ન થવું જોઈએ, પણ નવો ઉદ્યોગ સાહસિક શું વિચારે છે કે આ 10 વર્ષથી કોઈ પણ ધંધાદારી પેઢી છે એનો સામનો હું કઈ રીતે કરીશ, એની સામે હરીફ તરીકે હું માર્કેટની અંદર મારી સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતે એડોપ્ટ કરીશ. યસ, સો દેટ ઇઝ ફિયર્સ ઓફ રાઇવલ્સ. સો દેટ should not be have in an entrepreneur mind. ખરેખર ઉદ્યોગ સાહસિકના મગજમાં આ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ. Go to the next, number 12, strict legal system and controls. Strict legal system and controls. In this point, to bring forward a new entrepreneur class, legal system regarding industry must be very simple and there should be less controls on those who are running business. જેના ઉપર અંકુશ હોય છે તે લિમિટેડ જે કહેવાય એ પ્રમાણમાં હોવો જોઈએ. Because while laws regarding founding industry are very complex, ખૂબ જ જટિલ છે, જે નિયમો છે ખૂબ જ અઘરા છે, and strict in our country, અને ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ છે, કડક છે, જેના કારણે શું થાય છે? The activities like getting permission for industrial unit, ધંધાદારી પેઢી સ્થાપિત કરવા માટે
જે પરવાનગી લેવી પડે છે તેની પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ છે. તેની માટે લાયસન્સ ઓર એટસેટ્રા એની કાઇન્ડ્સ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ, તેની માટેનું લાયસન્સ એટલે કે ધંધો શરૂ કરવા માટે જે લાયસન્સ છે, એગ્રીમેન્ટની જરૂરિયાત હોય છે. તો આ બધી કાયદાકીય પ્રોસેસ છે તે ખૂબ જ લેન્ધી છે, જેના કારણે શું થાય છે, જે લીગલ સિસ્ટમ છે તેના કંટ્રોલ્સ છે ક્યાંક ને ક્યાંક અવરોધ ઊભા કરે છે. સો દેટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધ ઇન્સફિશિયન્ટ ડેવલપમેન્ટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 13, lack of enterprising tendency. Lack of enterprising tendency. જે માનસિકતા છે સાહસિક, તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી ઉદ્ભવે છે. In order to enter the business field, a person should have enterprising tendency. But the youth of our country prefers job, services instead of entering the industrial field. Why? Because they lack in enterprising tendency. Yes, the biggest problem of the country. લોકો શું વિચારે છે, નવો ધંધાની શરૂઆત કરવા માટે થઈને જે અમુક સ્ટાર્ટિંગની અંદર હાર્ડ સ્ટેપ્સ તમારે લેવા પડે છે, તો એ હાર્ડ સ્ટેપ્સ લોકો લેવા જ નથી માગતા. એની જગ્યાએ શું પ્રિફર કરે છે, જોબ, સર્વિસીસ, ડાયરેક્ટલી ઇન્કમ કઈ રીતે આવે, આ એક મેન્ટાલિટી છે. જેના કારણે શું થાય છે, જે ખરેખર ધંધાકીય વલણ માણસની અંદર ડેવલપ થવું જોઈએ તે એ પ્રમાણમાં નથી થતું. જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ છે સારી સંસ્થામાંથી ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરેલ છે, માસ્ટર કમ્પ્લીટ કરેલ છે, અથવા તો સારી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે, જે ખરેખર પ્રેક્ટિકલ ફિલ્ડમાં પણ તેને ઉપયોગી થાય છે. પણ તે લોકો ધંધા વિશે ન વિચારવાની જગ્યાએ કોઈ પણ સારી કંપનીની અંદર જોબ અને સર્વિસને દે આર ગિવિંગ ધ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ. So we need well and good enterprising tendency so we can get better development of the entrepreneur class in India. Next point number 14, obstruction of development of the public sector. જે સરકારી માલિકીના સાહસો છે તેનું ડેવલપમેન્ટ એટલે વિકાસની અંદર કાંઈક ને કાંઈક અવરોધક પરિબળો છે. ઇન અવર કન્ટ્રી there has been quick development in the public sector. These public sector industries belong to the government, so they get all types of facilities easily. શું થાય છે, ખરેખર જે સરકારી માલિકીના વ્યવસાયો છે તેની અંદર કોઈ પણ ફેસિલિટી ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય છે, જ્યારે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે તેને એકોર્ડિંગ ટુ ધ પોલિસી જે ખરેખર ડિમાન્ડિંગ એસ્પેક્ટ છે તેને પૂરતા પ્રમાણમાં અવેલેબલ થતું નથી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ રીતની સુવિધાનો અભાવ જોવા મળે છે, જેના કારણે શું થાય છે, જે વ્યક્તિ ખરેખર ધંધાને સારી દિશા તરફ એઝ એ પાથ ઓફ ડેવલપમેન્ટ જ્યાં લઈ જવા માગે છે તે કાંઈ પણ સાધનો અથવા તો ફેસિલિટીના અભાવે નથી લઈ શકતો. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ડિયાની અંદર આ રીતના નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરે છે ડાયરેક્ટ નવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને. Next point 15 and the last, high rates of direct taxes. I again repeat number 15, high rates of direct taxes. As the rates of direct taxes in our country are very high, ખરેખર અમુક ઇન્ડિયાની અંદર એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જેની ઉપર આપણે લો રેટ્સ ઓફ ટેક્સીસ ચાર્જ કરવા જોઈએ, જેનાથી વધારે એન્કરેજ થાય, પણ ખરેખર એ પ્રોસેસ છે એ અમલમાં નથી આવતી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ટેક્સીસના રેટ્સ હાઈ છે તે પણ એક ઇનસફિશિયન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર ક્લાસ પાછળનું એક મેઇન રીઝન છે એ કહી શકાય. હોપ યુ આર સો ગેટિંગ વેલ. થેન્ક યુ.